ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਬੋਲੋ ਹਨੂਮਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਬੋਲੋ ਹਨੂਮਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਬੋਲੋ ਹਨੂਮਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਨੂਮਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸਰਵ ਹਰ ਸੰਗਿਓ ਦੇਖ ਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਚੌਵੀਂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸੰਗਿਓ ਇਹ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਚੌਵੀਸੇ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੂਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਚੰਦੋਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹੀ ਸਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 20 ਫੱਗਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੱਗਣ 20 ਹੈ ਔਰ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਚੌਵੀਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਦ ਅੰਤ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਫੋਟੋ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਚੌਵੀਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
और ये नेक लंक नारायण नर महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान अवतार चौवीं जी का फोटो है और ऊपर लिखा है नेक लंक नारायण नर महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान। ये फोटो उससे ही महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान का है जिसकी असं जय करते हैं। सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय जिसकी असं करते हैं। शब्द पढ़न तो पहला आप 5 वार सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय का जयकारा लगाने हैं और आप लंगर बनाने तो पहला लगाने हैं और आप प्रशादा छकते हैं 5 जयकारे लाने हैं। सवेरे उठन लगे 5 जयकारे लाने हैं। नमस्कार करनी है 5 जयकारे लगाने हैं और रात को सौन लगे आप 5 जयकारे लाने हैं। हर संगत जीओ जिस दे 5 जयकारे लाने हाँ ये उसे ही नेक लंक नारायण महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी का स्वरूप है, फोटो है। इसका प्रमाण ग्रंथ नंबर 24 दे विच 14 हाड़ की लिखत और फिर उस तो अगे ग्रंथ नंबर 24 दे विच 17 हाड़ की लिखत, ग्रंथ नंबर 1 दे विच 30 फकण की लिखत और जो स्वरूप बचना दे विच लिखत फोटो परखाए। तो कहन दा भाव कि नेक लंक नारायण नर महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान नूं असीं शब्दां दे विच हुण गाया कि आदि अंत तक जे साडा सहाई है और हर जगह दे उपर अगर साडा मददगार है, हर जगह दे उपर साडी पैज रखण वाला है ते महाराज शेर सिंह सतगुरु सच्चा है। महाराज शेर सिंह सतगुरु सच्चा ही पैज रखण वाला है। तो हर संगत जीओ जद आप इकट्ठे हुंदे हाँ बैठते हाँ ये मंतव यही होना चाहिए है कि आप सच्चे पातशाह का जो सत का संग वो करिए और सच के नाल जुड़िए। सत्संग का भाव ये है कि सच का संग और सच के नाल जुड़ना। जो अपनी मर्यादा है महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी का स्वरूप संघासन के उपर लगाना और महाराज पूरन सिंह जी का स्वरूप संघासन के उपर लगाना, सत्कार करना और स्वरूप लगाना ये साडी मर्यादा है, मानमत नहीं, गुरमत यही है। ग्रंथ नंबर 23 दे विच 18 वसाख की लिखत है। माਝਾ हर संगत दे वाढियां समय लिखत हुई महाराज शेर सिंह जी दे फोटो दे इष्ट दे परताए लिखत हुई। बेशक नेक लंक नारायण नर महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान अवतार चौवीं निर्गुण भी आप हैं, सरगुण भी आप हैं, सरगुण तो निर्गुण भी आप हैं। सारी खेल आप ही कीती है सच्चे पातशाह महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी ने। निरंकार महाराज शेर सिंह जी आप हैं। निरंकार भाव निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, आकार रहित है, उसे ही निरंकार ने, निराकार ने निरंकार ने ही आकार किया और देह धारण की। निर्गुण सरगुण धार घविंड दे विच 52 साल चली और सरगुण तो निर्गुण हो के फिर 32.5 साल अगे खेल खेली। जद सच्चे पातशाह जी ने कणकपुरी तो सरगुण तो निर्गुण रूप बटाया और 26 पौष का दिन सी, 10 बजे का समा सी और सच्चे पातशाह जी ने ज्योति जाता रूप धारण कर लिया। महाराज पूरन सिंह जी दे संबल शरीर दे विच प्रवेश हो गए, प्रगट हो गए उसे दिन। और सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय का जयकारा सर्व मानव जाति में अपना नाम दिता। इस खेल में सच्चे पातशाह जी ने बाणी विच दस्या है कि निर्गुण सरगुण सरगुण निर्गुण होके खेल खेलिया है महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जी ने आपे आप। हर संत जीओ जब सच्चे पातशाह जी ने अवतार धारण किया, देह धारण की पिंड घविंड
ਔਰ ਜੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਰਖਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਔਰ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਜੋ ਨਾਮ ਰਖਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅੱਜ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤਾਂ 4 ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖਤਵਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਖੇਲ ਖੇਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖਤਵਾਕ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਬਰਕੀ ਨਗਰ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਰਕੀ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਕੀ ਨਗਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਨ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਘਰੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਿਆਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਰਕੀ ਚਲੇ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਏ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਏ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰਦਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਗਿਆ, ਬਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰਦਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਏ ਪਾਏ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ। ਜਦ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਸੰਤ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਆ ਗਏ। ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ
ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਐਸ ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਲੇਖ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੇਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਲੇਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ 7 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦੋ। ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਟੰਕ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਕੁਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਖਾਉਣਗੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ਔਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੇਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੇਖ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਖੇਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। 21 ਵਾਰ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ 21 ਵਾਰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵਰਕੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਗਾਲੀ ਨਗਰ ਹੈ, 3 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਹਿੰਗੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਵਹਿੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੰਗਣੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, 2 ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ 3 ਸਾਲ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਔਰ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭੰਗਾਲੀ ਰੱਖ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਦ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਪਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਦਾ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਮੀਲ ਜੋਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਔਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਤੇ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਕਾਹਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੀਂਦਰਾ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਔਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਬਣਿਆ ਔਰ ਵਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਖ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੰਗਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਚਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਦਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਬਲਾ ਜਾਮਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸੀ। ਸੋ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਔਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਮਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮੋਟੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਹਨ, ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੋਟੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਲੰਕੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਘੁਇੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਰ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਦਰ ਦੁਆਰ ਸੱਚਾ ਘਰ, ਸੱਚਾ ਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1955 ਬਿਕਰਮੀ ਹੋਈ, ਬਾਬੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਆਪ ਰੰਗਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਢੋਲ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਡੱਗਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕ ਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਕਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਔਰ ਸਰਾਪ ਲੈ ਲੈ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਜੂ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਹਾਇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਚੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤਾ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਚਨ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਜਦ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਧਾਮ ਤੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੇਲ ਰਚਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ 24 ਅਵਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖੈ ਕਰਨਗੇ, ਗਊ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਢੋਲ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਖੇਲ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੁਰ ਦਾ ਬਾਪੂ, ਧੁਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ 24 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 23 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਲੰਕ ਨਰਾਇਣ ਅਵਤਾਰ 24 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਬਚਨ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੱਗ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ 24 ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਘੁਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘੁਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1948 ਵਿਕਰਮੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 18 ਮਈ ਤਰੀਕ 10:30 ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਔਰ 10:30 ਵਜੇ ਤਨ ਵਜੂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਅਪਾਰ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘੁਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਚਮ ਜੇਠ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਜੇਠਾ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕੰਡ ਆਈ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈਆ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1948 ਵਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 18 ਮਈ ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਕਣਕਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰ ਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਫਰਿਓ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਦ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਖੇਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਫਰਿਓ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਾਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿਫਰ ਰੂਪ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ 20 21 ਹਰ ਜਗਦੀਸਾ 24 ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਿਫਰਿਓ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਔਰ ਦੋ ਤੋਂ ਸਿਫਰ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਖੇਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦ ਲੇਖ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੇਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਿਖਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲਿਖਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁੱਤ ਹੈ, ਦੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਤ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁੱਤ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁੱਤ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦ ਲੇਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਐ ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਧੁਰ ਦੇ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਅੰਤ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਨੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮਨੌਤ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ, ਅਗਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ,
ਭਗਤ ਕਹੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ, ਜਨ ਭਗਤ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਹੀਏ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਜਨ ਭਗਤੋ, ਧੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਧੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁਰ ਦਾ ਬਾਪੂ, ਜੋ ਧੁਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖ ਜਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਧੁਰ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੌਤ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਅਗਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਤਾਰੇ ਪਾਪੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਬਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਕਲੰਕ ਨਰਾਇਣ ਨਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਆਦ ਅੰਤ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਧੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਧੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਧੁਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੰਨੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਮੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਣਾ ਹੈ 4 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਲੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਸੰਗਲ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ 4 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਸ਼ਟ ਬਣਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਇਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਰਖਾਇਆ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਲ ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਮਨਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੁਗਾ ਜਗਤ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦਾਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਣਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹਨ, 3 ਲਿਖਾਰੀ ਮਰਦ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਦਾ, ਨਰ ਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ। 5 ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਜ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਭੱਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਤਜ ਕੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਬੈਠ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਔਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ। ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹੰਗ 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 ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਕ ਤੇ ਪਨੀਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਮੇਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੰਗ ਆਤਮਾ
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਤ ਇਸੇ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਣਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ 14 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਸਰਗੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਖਾਈਆ, ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜੋ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਣਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹੰਗ ਸੋਹੰਗ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 24 ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਇਹ ਜੈਕਾਰ ਨੇਕਲੰਕ ਨਰਾਇਣ ਨਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ 24 ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਕਾਰਾ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਜੋਤ ਤੇ ਆਪੇ ਬੰਦਾ, ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦੀਦੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ। ਲਾ ਲਈਏ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਓ ਜੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਦੀ ਇਹ ਬਣਤਰ ਹੈ ਨਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਛਪਵਾਈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨੇਕਲੰਕ ਨਰਾਇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਏ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖ ਸੰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਆ ਕਿ ਲਿਖ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਹਰ ਸੰਤ ਜੀ, ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਤਾਜ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੇਤ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਦਾ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਨ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਨਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਸੀ।
ਧਨ ਕਮਾਈ ਸੰਤ ਜਨ, ਧਨ ਕਮਾਈ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਲਿਖਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਕਮਾਈ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜੈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਭਗਤਵਾਰ ਜੇਠੂਵਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਾਕਾ ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਕਾਕਾ ਮਨਜੀਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਜੈਕਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ। ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਜੈਕਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ 24 ਦੀ ਜੈ। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹਨ, ਆਪੇ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਮਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਆ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਮਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਜਿਸ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਣਕਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਣਕਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ 52 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਫਿਰ ਜੈ ਕਰਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਤ ਜੋ ਰਾਮ ਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਗੜੀਆਂ ਪੁੱਲ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਖਵਾਉਂ, ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ 24 ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜੈ ਹੈ। 24 ਅਵਤਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੈ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜੈ ਕਰਾਈ ਹੈ। 24 ਅਵਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਤਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਜੈ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ 24 ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਲਈਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਗੁਣ ਹਨ, ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਗੁਣ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਲੀ ਸਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਮਨੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਪਤੀ।
ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤ ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਂਗ ਰਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਦਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਬਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਨਬਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਬਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਗਜ਼ ਗਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਧਦੇ ਆ, ਜਪਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸੋਹਮ ਸੋਹਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਚਨ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਾਰ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਲੇਖਾ ਆਪ ਲਿਖਾਇਆ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ, ਹਰ ਜਨ ਲੋਕ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਏ ਰੁੱਲ, ਹਰ ਜੋਤੀ ਮੇਲ 17 ਹਾੜ 2012 ਬਿਕਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਰਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰ ਸੰਗਤ ਲੇਖਾ ਆਪ ਲਿਖਾਇਆ। 24 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਜਨ ਲੋਕ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਓ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਔਰ ਲੋਕ ਮਾਤ ਤੇ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਜੋਤੀ ਮੇਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਰ ਜੋਤੀ ਮੇਲ 17 ਹਾੜ ਇੱਕ ਸੱਤ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਉਹੀ ਸੱਤ ਆ ਔਰ ਉਹੀ 17 ਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ 84 ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਜੋਤੀ ਮੇਲ 17 ਹਾੜ 2012 ਵਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਗਈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 17 ਹਾੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, 17 ਹਾੜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2012 ਵਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, 7 ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ, 7 ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ 84 ਕੱਟੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ 84 ਕੱਟ ਕੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 7 ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਔਰ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 17 ਹਾੜ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ 4 ਯੁੱਗ ਤਾਈਂ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ 17 ਹਾੜ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 17 ਹਾੜ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਔਰ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ 33 ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 33 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕੂੜ ਵਪਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੂੜ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਨ। ਤੇ 33 ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨਰਾਇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਰੱਖੀਏ, ਆਸਰਾ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਗਰ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਡੀਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਰੌਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਹਦੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਹਰ ਸੰਗਿਓ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਧੰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਜੋ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਨਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ
ਗੁਰ ਚਰਨ ਜੋੜੋ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜੀਵ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਮੁੜ। ਕਾਲ ਅੰਧਿਆਰ ਪਾਪੀ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ ਰੁੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇਲ ਰਚਾਏ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਦੋਵੇਂ ਮੇਲੇ ਪੁੜ। ਧਰਤ ਧਵਲ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ। ਰੂਪ ਪਾਵਨ ਆਏ ਭੇਖ ਕਰ ਮੰਗੇ ਭਿਚਿਆ ਬਲਦਰ। ਸਤਿਜੁਗ ਸਾਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਅਵਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਦ ਜਗਾਦੀ ਜੋਤੀ ਨਰ। ਆਦ ਜਗਾਦ ਕਰੇ ਆਤਮ ਧਿਆਨਾ। ਜੰਤ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾ। ਭਗਤਨ ਦੇਵੇ ਉਤਮ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨਾ। ਦਿਖਾਵੇ ਤਰਸ ਉਪਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਾ। ਮਿਟਾਵੇ ਹਰਸ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਟਾਣਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦਰਸ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਮਲਾਣਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾਲਜੁਗ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਸ। ਧਾਮ ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲੇ ਟਿਕਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਘ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵੇ ਪਰਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨਾ। ਨਿਮਾਣਿਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਤਰਸ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਆਪ ਪਛਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਕਰਸੇ। ਰੱਖੇ ਲਾਜ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਗਤ ਰੋਵੇ ਜੀਵ ਬਿਲਾ।